नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महापुरुष कौन कहले आम देखा सर्वत्याग कर श्रीचरण धर आउ जे अधिक कथा पूर्वर बासना जे परी बासिले जियांते से सोमर था दश सहस्रे कलिनाश हेब एटे विषम वाणी जोगी जोग मार्गे कि तत्व लिखिबे अन्य न पारिबे जानी सबु जानू बोली बड़ी मापणे चिता काटी बुलुथिबे निज मुकुला को पर मुंडे तले चेताइले रागी जीवे। महापुरुष कहले बाबू रे द्वादश गोपाल राम सहित कहते जे पूर्व बासना जेपरी बासिले जियांते जार पूर्व बासना थिबो बा षंढ जीए से महापुरुष जट अर्थात मुजा कुह ईशदय ज्ञान ता हृदय उदय। महापुरुष कहले जी प्रकृत साधु बा जी प्रकृत षंढ जी हम से महापुरुष जट हो आसतब ता कथा ता वार्ता ता ज्ञान सी आपे आपे उदय हो आ पढ़ी पारिदेले बही ये भागवत गीता केवल पढ़ीदे से मत कहीदेव तापर नथब जी से तेणु से कथा कहले महापुरुष दश सहस्र वर्ष कली आयुष जीव विषम बाणी जोगी जोग मार्गे कि तत्व लिखिबे अन्य माने जानी परिबेनी सबु जानछि बोली कही बड़ीमा पड़े चिता काटी बुलथिबे। महापुरुष कहले सबु जानू आमे बड़ीमा पड़े चिता काटी बुलुथिबे निज मुचुला को पर मुंड तले चेताइले रागी जीवे निज मुचुला गुणे पर मुंड तले सी कह मु नुह सी बा तांको दोष धरु नथेबे दोष थे मनुआ हाँ ए मनुआ दोष तेणु हसुची गल दोष कार तार सी भल लोक नुह आमे भल लोक तो मुझे निकला खराब लोक कहब तेणु पर मुंडे सब मुचुला दे थोबे एवं निजे ज्ञानी बोली कही चलिए चलती आज्ञा आप जानते कहीं का ना कही सबुठारु माड़ खाइले तू राम कहीं ता तो नब ऊंचा हो ये जे कलिकाल चहटी उठिब मही हेब भक्तमय। महापुरुष कहले तू सबुठार बजे माड़ खाइबू तू कापरकू बाबा हाथ उठेबुनी ऊंचाई थब मारिबनी गोड़े थब धरबनी तू कापुर हाथ उठे सरीगला तो ये कलिकाल चहटी उठिब मही हेब भक्तमय खाली हो समस्त कह भक्त समस्त कह भक्त त्रिभुज को थोई सप्त फेणी देले मही हेब उत्पात रोहिर दक्षिणे बढ़ा अंक थिले नदी शिव कहीं पथ त्रिभुज को तीनोटी बीज किए बीज बरा उम त्रिभुज को थोई सप्त फेणी देले मही हेब उत्पात रोहिणी नक्षत्र रोहिणी दक्षिण बड़ा अंक नदी शिव कहीं पथ त्रिय त्रिय बीज जेते प्रकाशिब नृपति होइबे हत देश विदेश रे नल गलुथिबे नाश जीव नटकुट त्रिभिज शून्य था तु हेरिण मुहागोल जात हेला रेह हेरु मिसाई भजिबु मही हेब हत शिरा खड़िकार खड़ी बणा होइजिव तिथि लग्न न रहिब वृक्ष निवारणे प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव अरे खड़िकार खड़ी आउ चलनी जो गणा कर जातक देख हमको देख से खड़ी आउ चलनी एमती बेल हे रे राम आउ खड़िकार खड़ी पकई भूल भाल करदेव ता खड़ी आउ चलनी हाँ तेणु खड़िकार खड़ी बणा हो तिथि लग्न भी आउ रही आज कौन पुण्य तिथि लग्न कौन कि रही सब उड़ीज वृक्ष निवारण प्रभु दासरथी उदय हेबे 28 ठारू 29 जाए देवध्वजा पड़ी जीव पूर्व उत्तर रे हिंगुला मातिबे राम रे दक्षिण रे खेल हेब आसी यूट्यूब आम रंजना मुझे कहली मुझे 29 पर्यटन किसी हेनी ये आप देखते प्रमाण केमी। महापुरुष कहले बाबू रे 28 मसीहा ठारू ये जो चलती 24 28 मसीहा ठारू 29 मसीहा पर्यंत देवध्वजा पड़ज पूर्व उत्तर हिंगुला मातिबे दक्षिण रे खेल हेब से जे अनाहत शबद होइब
ଅଣଚାଶ ପ୍ରକାଶିବ କୃଷିକାରୀ କୃଷି କୀଟ ଯିବେ ଖାଇ ଆଉ ମୃଗତୃଷା ତ ହିଁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ 28 29 ଭିତରେ ନା ଅନାଥ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଅଣଚାଶ ପବନ ବହିବ କୃଷିକାରୀ କୃଷି କୀଟ ଖାଇଯିବେ ବୃକ୍ଷ ମୃଗତୃଷା ହେବ। ଗ୍ରାମ ନାଶ ହୋଇ ଅନେକ ଉଠିବ ହସ୍ତି ଶୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଥିବ ଅବାରଣ ଭୂଇଁ ବାରଣ ନଥାଇ ପରାପରେ ପୁରୀ ଯିବ। ମୁହାଖେଳ ହେବ ଅପାରୁ ଅପାର ଆଦିତ୍ୟ ଯେନ ଚହଳିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହିଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳି ଦେବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 28 ମସିହାରୁ 29 ମସିହା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଶିବକଳ୍ପର 46 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନକୁ କହୁନି। ଗ୍ରାମ ନାଶ ହେଇଯିବ 7 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେବ। ହସ୍ତିଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିବ ହାତୀଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଆକାଶରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବାରଣ ଭୂଇଁ ବାରଣ ନଥାଇ ରହିବନି ବାରଣ ରହିବନି କିଛି। ଏଣୁ ମହାଖେଳ ହେବ ଅପାରୁ ଅପାର ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବି ହେବେନି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହିନ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳିଦେବେ। ଆଜି ସପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଭକତ ପଶିବେ କାନ୍ଦୁ ଦିନ ନ ସରିବ ଅତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ତୋତେ ତୁ ହି ରଖ ସମର୍ପଣ ଜ୍ଞାନ ହେବ। କହିଲେ ହେ ଅତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ନାଥ ତୋତେ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ସପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଶି କାନ୍ଦୁଥିବେ। 31 ଦିନ ଅନାହାରେ ରହି ଆଜି ଡାକିବେ ଚକାଡୋଳାକୁ କଷଣ ନାଶନ ତେବେ ଉଦେବେ ସରଚିବେ ପତିତଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଦି ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖେ ଡାକିବେ ହେ ପତିତ ପାବନ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଇଏ ମଡ଼ାମଡ଼ିରୁ ବା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଧୂଆଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ଷା କର। କଷଣ ଆସନ ତେବେ ଉଦୟ ହୋଇ ପତିଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଧନିଆଗିରିରେ ଧନ ରହିଅଛି ସେହିଦିନ ଦୁଦିନ ପାଇଁ ମାନଧାତା ଧର୍ମ ରାଜ ରଖିଗଲେ କଳିଯୁଗ ଲୀଳା ଧ୍ୟାଇ। ଏ ଯେଉଁ ଧନିଆଗିରି ଯେଉଁ ଧନ ଅଛି ସବୁ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ବା ସବୁ ମାଳିକାରେ ଅଛି ଧନିଆଗିରି ଧନ ଅଛି ସେ ଧନ ସେତିକିବେଳେ ବାହାରିବ। ତା ଧନ ନଥିବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଧନ ରଖାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ ସେ ଧନ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଗୀତା ଭାଗବତ ଗୀତା କରିକିରି ଆମେ ପଇସା ମାସକୁ ମାସ 8-10 ହଜାର କମେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା କରିବା ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ପଇସା କଲେ ଆଉ ବେପାର କଲେ ଆଉ ଗୀତାକୁ ବି ବେପାର କଲେଣି ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଆଦା କଲେ କି ଅଜବ କଥା ଇଏ ଧର୍ମ ସହିବ ସାହା। ଏଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମୂଳ ମିଳିବ ନାନା ମନ ପ୍ରକାଶିବ ଦର୍ପ ଦିଆର ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ସେପରି ଏ କଥା ହେବ। ଦେବଠାର ଗାର କେହି ନ ଜାଣିବେ ଉପହାସ କରୁଥିବେ ଜଟା ଜୁଟ କାଟି ଝୁଲା ଝଡ଼ାଇବେ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଥିବେ। ଦେବଠାର ଗାର ଦେବ ଭାଷା ଦେବ ଭାଷା କେହି ଜାଣିପାରିନି ହଁ ଏହା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଟା ଜୁଟ କାଟିଛି ତା କାଟି ଝୁଲା ପକାଇ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲେଇବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଆମ ଯାଏ କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ସଂସାର ସାରିଲେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ପରା ହଁ ମାର ବୋଲି ଟୋକାଏ ମାରିବେ ମାତିବେ ଭକ୍ତ ଉଠି ପିଠି ଦେବ ସାରା। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ସଂସାର ସାରିଲେ ପୁଣି ଚୋରି କରି ଭିକ୍ଷା ବା ଦିଅ ମାସକୁ ଚାନ୍ଦା ହଁ ମାର ବୋଲି ଟୋକା ମାତିବେ ଭକ୍ତ ପିଠି ସାରା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ମହାପୁରୁଷ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ବା କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଜାତି ସ୍ମର ଭଗତ ସବୁ ବଣା ଅବଣା ତ ନହିବେଟି ପୁଣି କିଛି ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦ ଜାଣି ନ କହିବେ କିଛି ଉଦୟସ୍ତ ଘେନି 8 ଭୃଙ୍ଗ ଶେଷ ମଠ ଏହିଠାରେ ଆଉ ତନ୍ତତାଳି ଭଗତ 16 କୋଟି ଛନ୍ତି ବୁଝି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମରେ। ବାବୁରେ ଜାତି ସ୍ମର ଭକ୍ତ ସବୁ
ବଣା ଅବଣାରେ ନୁହିବେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦି ଜାଣି ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି ବରଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବନି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିବ ମୁଁ କି ଜାଣିନି ଲୁଚିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ହେଉଥିବ ତେଣୁ ଉଦୟସ୍ତ ଘେନି ଆଠ ଭୃଙ୍ଗ ଶେଷ ମଠ ଏଇଠାରେ ଆଜି ଯନ୍ତ ତାଳି ଭକ୍ତ 16 କୋଟି ଅଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ତାଳି କ'ଣ 16 କୋଟି ଭକ୍ତ କ'ଣ ନା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେମାନେ ସବୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କୃଷ୍ଣ କଳା ଘେନି ସର୍ବେ ଜନମିବେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ପଞ୍ଚରେଖା ତାଙ୍କ କପାଳେ ବିରାଜେ ଗଭୀର ହୃଦୟ। ମୋ ଯେଉଁ ଜାତିସ୍ମର ଭକ୍ତ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କଳା ଘେନି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ରୂପ ସବୁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ପଞ୍ଚରେଖା ତାଙ୍କ କପାଳ ଟେକିଦେଲେ 5ଟି ରେଖା ଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଭୀର ଥିବ। ପୃଥୁଳ ଶରୀର ନିରୀକ୍ଷଣ ଦେହ ନାଭି ଗଭୀର ସୌରୀ ଜ୍ୟୋତିରେ ସରଧା ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ନବଧା ଦେହକୁ ଥିବେ ପାଶୋରୀ କେହି ମୋଟା କେହି ସରୁ ଥିବେ ପ୍ରାୟ ମୋଟା ଥିବେ ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥିବ କଥାର ମଧୁରତା ଆସୁଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ନବଧା ଦେହକୁ ସେ ଧରି ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସେ ପଢ଼ି ଚାଲିଥିବେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନକ ସନକ ବେନିଭ୍ରାତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ରାଜା ଋଷି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିକାରରେ ଦିନ ନେଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜନକ ଋଷି ଆଉ ସନକ ଜନକ ରାଜା ସନକ ଋଷି ବାହାରିଲେ ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୟା କଲା ଆଉ ଜଣେ ଶିକାରକୁ ଗଲା ଜଣେ ରାଜା ଋଷି ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜା ଜଣେ ରହିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୀମ ଭୂରିଶ୍ରବା ନାମ ତାଙ୍କର ହେବ ସେ ଯିଏ ଜନକ ସନକ ଦ୍ୱାପରରେ ହେବେ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଭୂରିଶ୍ରବା ଏ ଯେ ଭୂରିଶ୍ରବା ଜନ୍ମ ମହର୍ଷି ହାଣିଲା ହେବ ନ ଜାଣିଲା ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା କୁରୁ ସାଇଁ କୋପ କଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତର ଏପରି ମହିମା ତାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଦେବକୂଟ ମାୟାରେ ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ସୁରେଖା ସଖୀ ଯେ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବିକି ଯଶରୁ ହାଇଲେ ନୀଳା କରି ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଯୁଗେ ସେହି ହାଡ଼ିପା ଅଟନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ନବରେ ଆଶ୍ରମ ବାନ୍ଧିବ ମହିମା କେ କହିପାରୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବିକି ଯଶରୁ ଆଇଲେ ଲୀଳା କରି ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଯୁଗରେ ସେ ହେବେ କ'ଣ ନା ହାଡ଼ିପା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଉତ୍ତର ପୋଷ୍ଟମୀ ହାଡ଼ିପା ମଠ ଯେ କହି ହର ଉଦ୍ୟାନରୁ ଗ୍ରନ୍ଥେକ ପାଇବ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲୁଥିବ ଗାଈ ଏହି ରଙ୍ଗୀ ନାମ ତାହାର ହୋଇବ ଅଘୋରୀରେ ଦିନ ଯିବ ଲୀଳା ଉଦେ କାଳେ ଲେଣ୍ଡୁରା ଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହେବ ମକ୍ଷର ତାର ନାମ ହୋଇଥିବ ପିତା ନାମ ବଂଶୀଧର ମାତା ନାମ ସୀତା ଅଟଇ ଯେ ଚେତା ମୋ ବଟରେ ମନ ସ୍ଥିର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ଅନେକ କରିବ ରାମାନନ୍ଦ ଧର୍ମ ନେବ ତ୍ରିଶୂଳ ଘେନିଣ ମହିରେ ବୁଲିବ
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଅନେକ ହୋଇବ, ଶାଳଶୀଳ ବଟେ ରହି ଅଶେଷ କରଣି ଆଉ ନ କାଟିବ। ଦେଶକୁ ଯିବ ପଳାଇ ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେହି ସାଧିଥିବ। ନାନା ରୂପ ହୋଇପାରେ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଶିବକୁ ପୂଜିବ। କ୍ଷୀର ଢାଳିବ ତା ଶିରେ, ତାର ହସ୍ତେ ଶିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇବେ। ଦେଉଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପିନାକ ଧରିଣ ତାହାର ହୋଇବ। ଦମନ ବେଶରେ ଧ୍ରୁବ। ଏତେ କଥା ହବ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ଅନେକ କଥା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ମା ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୀଠ ବାସୁଦେବ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଳିକା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରାଇବି। ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରି ଓମ୍। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଥିବଟି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କଳି ଯୁଗ ଏକା ସାର, ପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗ ଏକା ସାର, ଏକା ହରି ନାମ ଗୋଟି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଥିବଟି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାମ୍ କଶ୍ଚିत् ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। ओम शांति शांति शांति। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय। पद्ममण पठन धाम की जय।